सत श्री अकाल जी, स्वागत है थोड़ा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस पटियाला ते। सो अज असी एक बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अपने प्लेटफॉर्म वालों लैके आ रहे हैं। जिवें कि तुहानूं स्लाइड ते साफ दिस रहा कि प्रिंसीपल दे पेपर नाल संबंधित जो कि PPSC द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, इस पेपर दे नाल रिलेटेड कुछ गल्लां असीं तुहाडे नाल करांगे। आउण वाले 5 तो 10 मिनट तक असीं कुछ चीज़ां तुहाडे नाल डिस्कस करनियां है। सब तो पहला कि PPSC के पैटर्न जो प्रिंसीपल्स का पैटर्न है वो आया चेंज, वह सिलेबस, वो मार्किंग स्कीम, तो उस तो बाद PPSC ने इस पैटर्न की कोई पेपर 1-1.5 महीने च लिया है तो उस पेपर नूं देख के उहदी डिस्कशन। सो आने वाले 15-20 मिनटां जे तुसीं हिसाब लाओ तो तुहानूं काफ़ी हद तक आइडिया हो जाऊगा कि PPSC का प्रिंसीपल्स का पेपर जिहड़ा है, जिहड़ा कि 56,000 के ग्रेड ते आ रहा है, वो किस तरीके का होने वाला है, किस तरीके नाल उहदे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये कोई मेरा अपना एस्टीमेट नहीं होगा। PPSC के पिछले महीने लए पेपर के प्रिंसीपल्स के पेपर के तजर्बे तो ही मैं तुहानूं ये सारियां गल्लां शेयर करूँगा। जो भी कुछ होना आने वाले अगले 10 मिनटां असीं डिस्कस करांगे वो इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स च उहदी सारी डिटेल असीं पावांगे। जिवें कि सपोज करो कि असीं इस वीडियो तो बाद अपनियां डैमो वीडियोज़, डैमो कंटेंट, MCQs जो भी कुछ होगा वो असीं अपने टैलीग्राम चैनल ते अपलोड कर रहे हैं। मास्टर क्लासिस पटियाला का ऑफिशियल टैलीग्राम चैनल जिहड़ा कि सिर्फ प्रिंसीपल्स वास्ते बनया है, आम नहीं, प्रिंसीपल्स वास्ते। तो वह लिंक तुहानूं इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी मिलूगा। ठीक है, तुसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाओ, तुसी उस टैलीग्राम चैनल से डायरैक्ट पहुँचोगे एंड उत्थों तुसी हर एक चीज़ प्रिंसीपल्स का सिलेबस, कंटेंट, होर जो भी कुछ असीं उत्थे अपलोड करांगे, कोई भी इन्फॉर्मेशन उहदे ते तुहानूं बड़ी आसानी नाल मिल जूगी। सो ज़्यादा समा ना खराब करते हुए असीं अपनी डिस्कशन करते हैं। देखो, सब तो पहली गल तो सानूं ये पता लग गया कि प्रिंसीपल्स का पेपर जिहड़ा है, पहली गल मैं इस पेपर की डिस्कशन करूँगा 120 के हिसाब नाल। तुसीं उहनूं 4 नाल गुणा करके 480 नंबर का पेपर बना लो, पर मैं उन्होंने 120 के हिसाब नाल ही डिस्कस करूँगा। जे असीं 120 नंबर का पेपर मन के चलीए तो 100 नंबर का पेपर जिहड़ा है वो बिल्कुल सबजैक्ट स्पैसीफिक है। मतलब कि तुहाडे अपने विषय ते किहड़ा विषय जिहड़ा तुसीं ग्रैजुएशन च, जिहड़ा तुसीं B.Ed च, M.Ed च पढ़िया है, सब वही कुछ आ रहा है इस बार। ठीक है, किवें इहदे च मैं कल्ली चीज़ डिस्कस करता जाना। श्री गुरु नानक देव जी, महात्मा गांधी ते रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हां दी एजुकेशन फिलॉसफी। देखो, जे मैं अपनी समझ तो गल करा तो तुसी B.Ed च गुरु नानक देव की एजुकेशनल पॉलिसी, फिलोसफिकल एजुकेशनल पॉलिसी जिहड़ी है वो पढ़ी होगी, बिकॉज गुरु नानक देव का नाम जपण का, किरत करन का जिहड़ा कॉन्सैप्ट आ, ठीक है, वो उन्हां दी एजुकेशन फिलोसफी नाल जुड़िया होया है। ठीक है, दूसरी गल, गुरु नानक देव का एजुकेशन प्रति, लैंगुएज सीखण प्रति जो इंटरस्ट सीगा वो सारा कुछ इत्थे दिसदा है। रविंद्रनाथ टैगोर जिहड़े सीगे वो फ्री एजुकेशन की थ्योरी दिंदे आ, मतलब वो एजुकेशन नूं स्कूल चों कढ के शांति निकेतन वर्गे आश्रम च मतलब कि फ्री हैंड दे दिंदे आ। उस एंगल तो रविंद्रनाथ टैगोर की एजुकेशन पॉलिसी जिहड़ी आ उहनूं प्रॉपर तरीके नाल डिस्कस किया जाऊगा। महात्मा गांधी जिहड़ी आ वो एक नवें टाइप की एजुकेशन पॉलिसी लैके आउंदे आ। जिवें महात्मा गांधी बारे तुसीं सारे जानते हो कि बाहरों पढ़ के आए सी, पर जदों इंडिया वो वारदा स्कीम की गल करते हैं 1937 के दौर च, तो वो ये कहते हैं कि इंडियंस नूं इंडियन भाषावां पढ़ाईआं जाण। तां कुल मिला के 3 तो 4 लैक्चर जे आपां मन के चलीए तो 5 के अराउंड लैक्चर जे असीं घंटे का, सवा घंटे का लैक्चर मन के चलीए तो तुसीं थ्योरी पार्ट वास्ते सानूं इन्ना इहदे ते एफर्ट्स करने चाहिए आ। ते जे तुसीं देखो तो तुहानूं काफ़ी हद तक कंटेंट पढ़ना चाहिए है। हुण काफ़ी डीप कंटेंट क्यों पढ़ना चाहिए है, तुसी मेरी हर गल नोट करते जाओ। प्रिंसीपल का पेपर जो पिछले महीने होया है उहदे तो मैं बकायदा अपनी हर गल नूं साबित करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, दूसरी गल ते आ जाओ। दूसरा पॉइंट बड़ा सिंपल आ, तुसी सारे इहदे तो वाकफ हो। भारत दीयां एजुकेशन पॉलिसीज़ तुहानूं सब नूं पता है कि 64 च कठारी कमीशन बनता है तो 66 च पॉलिसी आउंदी है।
86 ਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, 92 ਚ ਉਦੋਂ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 2020 ਚ ਕਸਤੂਰੀ ਰੰਜਨ ਵਾਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ 20 ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ, ਦੀਕਸ਼ਾ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਰੇਂਜ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨੈਟ ਤੋਂ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਐਡ ਐਮਐਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ 'ਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ, ਡੀਪੀਐਸਪੀ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2002, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਵਰ ਕਰਿਓ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਮੈਂਟਲ, ਸੋਸ਼ਲ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਮੋਰਲ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਂਡ ਐਡੋਲਸੈਂਸ। ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਟੈਟ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟੈਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਆ ਦੋ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਿੱਧੇ ਟੈਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੋਊਗਾ। ਪੀਟੈਟ ਤੇ ਸੀਟੈਟ। ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੈਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਟੈਟ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਸ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਈਟਸ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਮਝਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਨਰੋਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਰਿਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੱਲ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ, ਕੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 3 'ਚ 7 ਜੋੜਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ, ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋਜ਼, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਇਨਰੋਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਲੈਫਟ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੈਫਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਲੈਫਟ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਾਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਨੈਟ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਟ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਰਿਕਾਰਡਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲਸ 'ਚ, ਕਿਹੜੀ ਰੂਲ ਬੁੱਕ, ਕਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਟਾਈਪ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਨਸੀਸੀ, ਐਨਐਸਐਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਇਨ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਕੂਲ ਕਲੱਬਸ, ਐਨਸੀਸੀ, ਐਨਐਸਐਸ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣਗੇ ਟੌਪਿਕ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ, ਆਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਆ। ਸਵੈਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਵਯਮ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਓ, ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪੋਰਟਲ, ਦੀਕਸ਼ਾ ਪੋਰਟਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਟੌਪਿਕ ਆ, 100 ਸਵਾਲ ਆਉਣੇ ਆ। ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿ 1 'ਚ 10 ਹੋਣਗੇ, 10 ਗੁਣਾ 10 100। ਐਵੇਂ PPSC ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। PPSC ਕਰਦੀ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡੰਗਾਈ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਦੋ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਓ, ਸਗੋਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ 2 ਕਾਰਨ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਇਸ ਫਰਵਰੀ ਦੀ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਉਹ ਪੇਪਰ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆ। 120 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਇਆ, 20 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ GK ਮੈਥ ਆਇਆ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਉਹੀ ਕੁਛ ਆਇਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਰੂਲਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰੂਲ, ਕਾਲਜ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ UGC ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਥਿਊਰੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੇ ਪੇਪਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 4 ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪਰਹੇਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਜਿਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੂਲਸ 'ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਐਵੇਂ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਰਿਕਾਰਡਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੇਮ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿੰਨਾ ਡੀਪ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। UGC ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਡੀਪ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, NRIF ਤੇ NAAC ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲੀ NRIF ਰੈਂਕਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਪੁੱਛ ਲਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਤੇ ਉਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਆ। NAAC, ਠੀਕ ਆ, NAC, ਉਹਦੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਪੁੱਛ ਲਏ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਡੀਪ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਦਿਓ ਜਿਸ 'ਚ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਤੇੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਨੋਟਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਫਿਰ ਬਣਨੀ ਉਹੀ ਆ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਬਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਰਕੀ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣਨੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ, ਘਰੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਕਿ ਡੀਪ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਹ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਗਾਈਡਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੂਲਸ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਯਮ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵਯਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਪਰਖ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰਖ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰਸ ਦੀਆਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗਾਰਡੀਅਨ, ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ, ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। 1 2 3 4 ਆਪਸ਼ਨ A ਐਂਡ B, B ਐਂਡ C, 3 C ਐਂਡ D, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60-70 ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੈਂਥੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ 1 ਐਂਡ 2 ਟਾਈਪ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੀਨਸ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਬਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨੈਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆ ਏ, ਕੀ ਆ ਏ? ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਆ ਤਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਆ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ। ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ 1 2 ਪੁੱਛੀਆਂ। ਏਮ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ? ਤੇ ਏਮ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਊਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋਰੋਲੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਰਕਚਰਿੰਗ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 'ਚੋਂ, ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਕਿ AICTE ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ 2 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ NCERT, NIOS, CBSE। ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ NIOS ਕੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਡ 'ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਐਜ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਐਜ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਉਮੀਦ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ। ਹੁਣ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਡੀਪਨੈਸ 'ਚ ਆਊਗਾ। ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਊਗਾ 400 ਨੰਬਰ ਦਾ, 100 ਸਵਾਲ ਗੁਣਾ 4, 400 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ 20 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 5-7 ਸਵਾਲ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਆਉਣਗੇ, 12-13 ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ GK ਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੈਰੀ 20 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਇਹ 20 ਗੁਣਾ 4 80 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ 480 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਵਾਲ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਆ, 1 ਨੰਬਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪੇਪਰ ਸਾਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਛਪੂਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿਵੇਂ। ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਔਖੀ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 120 ਫਿਰ 60 ਨੰਬਰ ਦੀ ਅੱਗੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ। ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ ਕਦੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਕਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਸ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ PPSC ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੇਪਰ। PPSC ਦੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਰਗੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਕਰਕੇ ਮਈ 'ਚ ਲਿਜਾਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਮਈ ਜੂਨ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਪਣਾ ਵੈਟਰਨਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਈਡੀਆ ਲਵਾਂ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਪੋਥੈਟਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਪੇਪਰ PPSC ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਊਗੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਪੇਸ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ PPSC ਨੇ ਮਈ ਜੂਨ 'ਚ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ PPSC ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। PPSC ਨੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। PPSC ਨੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਨਾਲਿਸਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਐਨਾਲਿਸਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਮਤਲਬ PPSC ਦੇ ਖੁਦ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਮਈ ਜਾਂ ਜੂਨ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ।
ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੇਪਰ ਆ, 5-5 ਹਜ਼ਾਰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 70,000 ਵਾਲੇ ਨਾਲ 2-2 ਹੱਥ ਕਰਨਗੇ ਉਹ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਪੇਪਰ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਪੇਪਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੋਰਸ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੋਰਸ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਵ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕੋਰਸ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ। ਬਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਸਪੀਰੈਂਟ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਛ 2-4% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਓ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਵਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੇਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਿਕਾਰਡਡ ਬੈਚ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ। ਰਿਕਾਰਡਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਲੇਬਸ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੀ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ 100 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੂਜੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦਿੱਕਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਚੈਨਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਜਿਹਦਾ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡੈਮੋਜ਼, ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨਸ ਪਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਬੁੱਕ 'ਚ ਲਰਨਿੰਗ, ਗਰੋਥ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸਕੂਲ ਰਿਕਾਰਡਸ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ, ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਸਕੂਲ, ਕਲੱਬ ਟਾਈਪ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਬੁੱਕ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਿਲਾਸਫੀਜ਼, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ MCQs, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ MCQs ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ PPSC ਦਾ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ MCQs ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਥੋੜੇ ਹੋਣ MCQs, ਥੋੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੇ ਹੋਣ ਸ਼ਾਇਦ, ਬਟ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ 80544 00797 ਮੇਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਹੀ ਆ ਜੀ, 80544 00797। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਐਪ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਵਿਦਿਨ ਡੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ, ਇਹ 10 ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 10 ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਕਿੰਨੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਣ ਅਪਲੋਡ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਕਿੱਦਣ ਅਪਲੋਡ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ 'ਚ 8 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਉਹ 8 ਦੀਆਂ 8 ਇਕੱਠੀਆਂ ਅਪਲੋਡ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੱਸੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੱਸੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੈਡੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਅੱਡ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ।